ये जाना कितना हसीन होता है चाट भवन की मौरी वाली लोकेशन पर बैठकर खाना। ਇਹ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ਆ। लास्ट 10 ईयर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। कैटरिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। We absolutely love this place. The food is amazing. Service is spectacular. Absolutely fantastic ਖਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜੀ ਰਿਹਾ। ਫੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। Yeah, I'm Tony. This is my first time at Cha Bhavan. This place, really good. I'm from Berkeley, and I normally go to Vic's Chaat House in Berkeley, and then Ajanta. Both those places are really good. This is just as good as those. This place is fantastic. Not in Fremont, but I'm going to come back. Samosas were great. The Chana Bhatura. I actually like the Chana Bhatura here better than Vic's, so I've got to come back for that. And everything was just fantastic. Very good. Yeah. My name is Mick. This is my first time as well at Chaat Bhavan. Huge fan of the food. It was delicious. I really liked samosas. The naan was very good. And the flavors are astounding. And yeah, I couldn't be happier with the meal that we just had. I'm very full right now, and it was great. I'm very grateful. Thank you. All right, I'm Ashish. We come here to Chaat Bhavan all the time. We love their chaat. They have very fresh chaat compared to a lot of other places we've been to. They have very healthy options as well as some nice luxurious options. And we come here a couple times a week, and it's a great restaurant you can come to. You should try coming one time. Gurpreet Singh. I'm a local over here. The food over here is very good. I definitely recommend everyone to come out here and try Chaat Bhavan. I think the food is reasonable, you know. Every time one comes here, there are very few places in the Bay Area where you feel that you're eating authentic home-style food, you know. That's what I like. So, hi guys, this is Preetham. So I stay in Indian City close by. This is our go-to place for our veg, cuisine. We love this place. We absolutely love this place. The food is amazing. Service is spectacular. And every time I come here, the food is the same quality all the times. And especially those foods like paneer tikka masala and chana masala, puri bhaji and all those things are amazing. Food is, I think, the same quality all the time as I mentioned already. And this is great place to stop by. Thank you. आज मेहरवा हुआ रब तो ये जाना, आज मेहरवा हुआ रब तो ये जाना, कितना हसीन होता है चाट भवन की मौरी वाली लोकेशन पर बैठकर खाना। इतना स्वादिष्ट खाना, इतना हाइजीन, बढ़िया खाना, टेस्टी और वतन से दूर, हजारों मील दूर अपने वतन की याद दिलाने वाला खाना खा के आज जो है तबीयत खुश हो गई। मोर देन 10 ईयर से हम लोग यहाँ आ रहे हैं खाना खाने के लिए। वही टेस्ट और वही प्यार भरा यहाँ के स्टाफ का, सारे लोगों का बैठ के, तो दिल खुश हो जाता है। बहुत सही बात है ये। सरसों का साग, मक्के की रोटी, बहुत ही यम्मी खाना है, फेवरेट है हम लोगों का। और लास्ट 10 ईयर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। कैटरिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। रियली वेरी वेरी गुड। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਟ ਭਵਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਆ। ਇਹ ਬੇ ਏਰੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂ ਲਾਈਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸ਼ੇਸ, ਚਾਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। We especially came here for the food, and it is known for the vegetarian food, and food was great. We ordered 3-4 different things. We started with the starter, with gobi Manchurian, which was really great, fresh, crisp, and paneer and the paneer sizzlers. So I would highly recommend those two starters.
Among the main course entrees, Baigan Bharta is awesome. That's a very authentic taste. Dal tadka standard one, but it is very mild and very appetizing. I like that one too. On top of that, we also ordered saag and what was the other thing? Kofta curry. Kofta curry. I will recommend about kofta curry too. And the breads, we also within the breads we ordered makeki roti, naan, and tandoori, and spinach puri. So I would say spinach puri and makeki roti was awesome. Roti was great too. So all in all, food was very satisfying. It has a really nice balanced taste. So I would highly recommend this place to anyone. 5 out of 5. तो इस रेस्टोरेंट में हम लोग हमेशा आते हैं. आज सारी फैमिली के साथ आए हैं हम लोग, और खाना हमेशा इनका अच्छा रहता है, और आज का भी सिमिलर टेस्ट. घर के जैसा खाना रहता है. इट्स नॉट टू हैवी, सो यू फील सेटिस्फाइड आफ्टर ईटिंग. एंड बहुत कुछ वैरायटी मंगाया. एपिटाइजर्स में क्या पनीर था, गोभी मंचूरियन था. मेन कोर्स में आलू गोभी, देन दम आलू, मक्की की रोटी, साग, स्पिनच पूरी. सो वैरायटी बट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक खाना. एंड आई वुड रियली रिकमेंड, प्लीज़ आइए एंड एन्जॉय द फूड हियर. और हाँ, उनका जो स्वीट लस्सी है वो मेरी बेटी को बहुत, हमेशा जब भी आती है स्पिनच पूरी और लस्सी, दैट इज़ अ मस्ट एंड दैट कंटिन्यूज. सो डू विजिट दिस रेस्टोरेंट. ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੈਣੀਏ ਜੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖਾਈਏ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਬਹੁਤ ਔਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਚਾਟ ਭਵਨ ਵਾਲੇ. ਚਾਟ ਭਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੇ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ. ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਾਟ ਭਵਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਟ ਭਵਨ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ. ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਟ ਭਵਨ ਟੋਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ. ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਈਏ. ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਮੋਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜੀ ਰਿਹਾ. ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨੀਵੈਲ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਪਲੈਜ਼ੈਂਟਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਨੀਵੈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਡਬਲਿਨ ਖੋਲ੍ਹੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਸਟਰ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਵਾਲਨਟ ਕ੍ਰੀਕ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਆ ਡੇਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਵੋਲੀਊਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਈਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਕਡੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ 500 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ 900 ਤੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਈਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆ.
ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਚਾਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭੰਡ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕੜਛੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 버ਗਰ ਲਈ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਂਡੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੀਡੇ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਚਨ ਬਾਹਰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਡੋਰ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ EMPLOYEE ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਫੂਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਜ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਹੋਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ ਭਵਨ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਹੁਣ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਜੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾ, ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਖਾਣਾ ਛੇਤੀ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾ, ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੇਤੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰੀਮੌਂਟ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨੀਵੇਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਚਨ ਵਾ ਤੇ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਵਾ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਆਪਣੀ, ਹਰੇਕ ਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਫਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਫੂਡ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਭੋਜਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰੇਗਾ?
ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇਕੱਲਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਟ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਪਾਓ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਲਾਈ ਪਨੀਰ, ਪਰੌਂਠੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਆਈਟਮ ਆ, ਐਪੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮੇਨ ਕੋਰਸ, ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਡਰਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 100 ਆਈਟਮਸ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਬੇ ਆਈਟਮਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਇੰਡੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਟ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਟ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੈਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਫੂਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਟ ਭਵਨ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।